Very good morning, students. So in this video we are going to analyze the topic which was given in the unit number 5, the supplementary reader, a day in 28089 of an American journalist. Okay, this is an interesting story. First of all, we have to see about the author. Jules Verne was born in the city of Nantes. Jules Verne is author of the story A Day in 28089 of an American journalist. Jules Verne was born in the city of Nantes, France in February 8, 1828. So his father was a lawyer, and at the beginning Verne wanted to study law as well. At the beginning, as his father was a lawyer, Verne wanted to study as law. When he was 19, he started writing long pieces of literature. So when he was 19, he entered the literature world. Okay, but his father wanted him to earn money as a lawyer. When he was 19, he entered the literature world, but his father didn't like that. His father wanted him to earn money as a lawyer, not as a writer. But Jules Verne decided to give up being a lawyer, give up the lawyer job, and become a full-time professional writer instead. Instead of the lawyer job, he wanted to become full-time professional writer. And finally, 24th of March 1905, Verne, who was sick with diabetes. Do you know the meaning of what is diabetes? Is a serious disease. So 1905, 24th of March, Jules Verne, sick with diabetes, and died at his home, Amiens in France. Okay. So this is an author introduction. First, then we have to see the introduction about the story. So the story, students, my dear students, you just remembered the 9th standard. We have learned one lesson, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So, and the lesson we have learned after 10 years. That means 2050, how the classroom will behave. So the technology occupied our classrooms, like that we have learned. Okay, scientific fiction, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Like that story, in 2089, the world, how would be there. ஸோ இந்த வேர்ல்டு உலகம் வந்து என்ன செய்யும் 2089 எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஒரு இமேஜினரி ஸ்டோரியாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, த ஆத்தர் எக்ஸ்பிளைன் த லைஃப் ஆன் எர்த் ஆஃப்டர் 1000 years. 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்றத தான் சொல்கிறார். இந்த நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்றதை இதை சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறணும். 2089 இப்போ நம்ம இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிறணும். அண்ட் த டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் எ நார்மல் ஹியூமன் வில் பி அசிஸ்டட் பை மிஷின்ஸ். Definitely after 10,000 years, all our human being activities will be assisted by machines. For example, in this story, the author envisioned especially the traveling will be made easy. குறிப்பாக இந்த ஸ்டோரியில் ட்ராவலை வந்து எவ்வளோ ஈஸியாகிரும் அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த ஸ்டோரி ஆஃபீஸ் பிளாக் ஆஃப் த எர்த் ஹெரால்டு ஃப்ரான்ஸில் உள்ள எர்த் ஹெரால்டுன்ற ஒரு ஃபேமஸ் நியூஸ் பேப்பர் 2089 எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். இல்லுஸ்ட்ரேட்டட் டூரிங் த இயர் 2089. ஸோ எர்த் ஹெரால்டுன்ற ஒரு ஜேர்னல், ஒரு பத்திரிக்கை, இப்போ 2089 எப்படி இருக்கும், எப்படி பரபரப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். ஓகே, ஸோ த ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் அண்ட் ஹிஸ் ஆஃபீஸ். ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் இஸ் த மெயின் கேரக்டர் ஆஃப் த ஸ்டோரி. ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் பெனட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ ஒன் ஏர்லி மார்னிங் Francis Bennett woke up bad-tempered because his wife Edith had gone to Champs-Élysées 8 days ago. One day morning, Francis Bennett woke up. எந்திரிக்கிறாரு, எப்படின்னா பேட் டெம்பர், ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. சரியா? ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து எடித், அவங்களோட ஒய்ஃப் நேம் ஃப்ரான்சிஸ் பென்னோட ஒய்ஃப் நேம் எடித் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, Champs-Élysées 8 days முன்னாடி அவங்க ஒய்ஃபு ஒரு 8 நாளைக்கு முன்னாடி போயிட்டாங்க. ஸோ அவங்க ஒய்ஃபை பார்க்க முடியாதனால ஒரு பேட் டெம்பரில் எந்திரிக்கிறார். He switched on his phone at teleport whose wires led to the house he owned in the Champs-Élysées. ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் உள்ள Champs-Élysées உள்ள
அவங்க ஒய்ஃப் இருக்கிற இடத்துக்கு டேரெக்டாக என்ன செய்கிறார், ஃபோனோ டெலிபோட்டிக் வயர்ஸ் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணுறாரு. சரியா, பெரிய ஸ்க்ரீனில் ஸோ வீடியோ கால் வித் ஆடியோவோட பேசுகிறதுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுறாரு. த டெலிஃபோனிக் கம்ப்ளீட்டட் பை த டெலிஃபோட். அந்த டெலிஃபோன் வந்து என்ன செய்யும், கம்ப்ளீட்டாக ஃபோன் அட்டன் பண்ணால் டேரெக்டாக வாய்ஸோட வீடியோவும் நம்ம பார்க்கலாம். வாஸ் another of their times concurses. From yesterday, vision could also be transmitted along with the speech. சரியா, ஸ்பீச்சோட நம்மளோட வீடியோவும் என்ன செய்யும், விஷன் வந்து வரும். நம்மளால் அவங்கள பேசுகிறவங்கள நேரடியாக நம்ம பார்க்கவும் முடியும். அந்த மாதிரியான ஒரு டெலிஃபோன் அது. பெனட் ப்ளஸ் இட்ஸ் இன்வென்டர். ஸோ ஒய்ஃபோடு பேசினதுக்கப்புறம் தான் சரி இதை கண்டுபிடிச்சவருக்கு அவர் என்ன சார் பிளஸ்டு, கண்டுபிடிச்சவன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அண்ட் ஹீ saw his wife appear in the telephotic mirror. Her voice and face changed his mood. ஸோ பேட் டெம்பரில் இருந்தார், ஒய்ஃப்கிட்ட பேசினதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாரு, சரி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி. தென் he went into his mechanized dressing room within 2 minutes, washed, shaved, shoed, dressed and buttoned from top to tie. ஸோ உச்சிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் என்ன செய்யுது, எல்லா வேலையும் மிஷினே பண்ணிச்சு. மெக்கானிசைடு ரூம், அதுக்குள்ளே போனால் மட்டும் போதும், எல்லா வேலையும் என்ன செய்யும், மிஷினே பண்ணிடும். ஸோ அந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட் டு ஆஃபீஸ் காமிச்சிருது. ஸோ அன்னைய ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. எ டேஸ் ஒர்க் ஸ்டார்டட் அட் த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ரூம். ஸோ எழுத்துக்கிறாள்ன்ற பத்திரிகையோட இப்போதைக்கு ஓனர் யார் அப்படின்னா பிரான்சிஸ் பெனட். ஸோ கிளம்பிட்டு ஸோ ஆஃபீஸ் போகிறாரு. அன்னைய ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹீஸ் 1500 ரிப்போர்ட்டர்ஸ், தட்ஸ் மீன் 1500 ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க வித் எ டெலிஃபோன்ஸ் வேர் ஸ்பீக்கிங் த நியூஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் the 4 quarters of the earth to the subscribers. ஸோ பூமியில் 4 பக்கம் இருந்து வர நியூஸ் எல்லாம் இங்கே ரிசீவ் பண்ணி என்ன சார் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. பிசைட்ஸ் டெலிஃபோன் ஆல் த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஹேவ் கம்யூட்டேட்டர்ஸ். டெலிஃபோனோட சேர்த்து என்ன செய்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது, எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. விச் அலோ கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டெலிஃபோட்டிக் லைன் வித் விஷுவல் சைட்ஸ். ஸோ விஷுவல் சைட்ஸ் விஷுவலாகவும் பார்க்கக்கூடிய அட் த சேம் டைம் ஆடியோவும் கேட்கக்கூடிய ஒரு டெலிஃபோனிக்கில் அவங்க உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு. So Bennett questioned one of the 10 astronomical reporters, Cash, about the recent discoveries in the stellar world. ஸோ இந்த நவீன உலகத்தில் அன்றைக்கி பெனட் கொஸ்டின் பண்ணுறாரு. ஸோ பிரான்சிஸ் பெனட் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே அவங்களோட ஒரு மேனேஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒரு 10 மேனேஜர்ஸில் ஒருத்தரான கேஷ் அப்படின்றவர் கூப்பிட்டு இன்றைக்கி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ரீசன்ட் டிஸ்கவரிஸை பற்றி கேட்குறாரு. ஸோ கேஷ் ரிப்ளைட் தட் இட் வாஸ் ஃபோட்டோ டெலிகிராம்ஸ் ஃப்ரம் மெர்க்குரி, வீனஸ் அண்ட் மார்ஸ். இந்த பிளானட் மெர்க்குரி, வீனஸ், மார்ஸ்லேருந்து சம் நியூஸஸ்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, மெர்க்குரி, வீனஸ், மார்ஸ்லேருந்து வி ஹவ் ரிசீவ்ட் ஃபோட்டோ டெலிகிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். அண்ட் நத்திங் ஃப்ரம் ஜூபிட்டர் சின்ஸ் த ஜோவியன் சிக்னல் குட் நாட் பி அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ ஜோவியன்ஸோட சிக்னல்ஸை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. அட் த சேம் டைம் ஜூபிட்டர்லேருந்து எந்த நியூஸும் வரல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். He added that even results from the moon was not possible. ஸோ அதே மாதிரி நிலாவிலேருந்து கூட மூன்லேருந்து கூட நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் இன்னும் வரல, பாசிபிளாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். அண்ட் ஒன் cannot blame optical science though the moon was 600 times nearer than Mars. மார்ஸை விட மூன் வந்து 600 times நியரர் பக்கத்தில் தான் இருந்தாலும் அதுலேருந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல, சயின்டிஃபிக்காக நியூஸை வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ another one reporter Corley சொல்கிறார் that it was the inhabitants of which was reputed. inhabitants அங்கே வசிக்கிறவங்க தான் இந்த வேலையை பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி another ரிப்போர்ட்டர் சொல்கிறாரு. ஸோ அதை பிரான்சிஸ் பெனட் ரெஃப்யூஸ்டு மறுத்துட்டார். இல்லை அப்படி இல்லை. who said that simplest way was to turn the moon round the find out. ஸோ நிலாவை சேட்டலைட் மூலமாக நம்ம திருப்பி அங்கேருந்து நியூஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிரான்சிஸ் பெனட் சொல்கிறார். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆஃபீஸில் இருந்துச்சு. ஸோ பிரான்சிஸ் பெனட்டோட சயின்டிஃபிக் லேப் எப்படி இருந்துச்சு. ஸோ உடனே சயின்டிஃபிக் லேப் ஸோ 3 ரவுண்ட் டேர்ன் பண்ணி அங்கே நம்ம நியூஸை ரிசீவ் பண்ணலான்னு பிரான்சிஸ் பெனட் ஆர்டர் போட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் தென் ஆன் த சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் த பெனட் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் டேர்னிங் த சேட்டலைட். ஸோ சேட்டலைட்டை டேர்ன் பண்ணி நிலாவோட அடுத்த பக்கத்துக்கு போய் அங்கே என்னன்றதை நியூஸை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. One of the Earth Herald's astronomers had just determined the elements of the new planet Kandini, and Bennett was delighted at his accuracy. ஸோ ஒன் ஆஃப் த எர்த் ஹெரால்டு பத்திரிகையோட ஆஸ்ட்ரானமர் என்ன செஞ்சிருக்காரு, கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. என்ன ஜஸ்ட் டிட்டர்மைன்டு த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த நியூ பிளானட் காந்தினின்ற ஒரு நியூ பிளானட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு.
ஸோ பெனட் வாஸ் டெலைட்டட். இது கேட்டோன்னே பெனட்டுக்குன்னா ஒரே மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹி வாண்டட் த ரிப்போர்ட்டர் டு பாஸ் இந்த நியூஸ் டு த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இமீடியட்லி. உடனே ஆர்டர் போகிற ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்குலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு இந்த நியூஸை கொண்டு போங்கன்னு சொல்கிறார். த ப்ராட் கேலரி ஃபார் such a journal as the Earth Herald brought in an average of $3 million daily. எர்த் ஹெரால்ட் பத்திரிக்கை வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஆவரேஜாக ஒன் டேயில் ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுது? $3 million. ஓகே, தென் we have to see about the luxury life of Pennant. ஸோ ஆடம்பரமான ஒரு லைஃப்பை வந்து பெனட் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு. ஸோ ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கு. வென் த கிளாக் ஸ்ட்ரக் 12, 12 மணி ஆனோடனே the director of the Earth Herald sat in the rolling armchair and reached his dining room half a mile away. ஸோ half a mile இருக்கிற அவர் டைனிங் ரூமுக்கு ஆர்ம்சேர்லேயே உட்காந்து போயிட்டார். ஸோ லஞ்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு. த டேபிள் வாஸ் லேட் பிஃபோர் ஹிம் அண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் வாஸ் அ ஃபோன் டெலிஃபோட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீட்லேயும் இருந்த மாதிரி இங்கேயும் என்ன இருக்குது? ஃபோன் டெலிஃபோட் இருக்குது. ஈஸியாக யாரை வேணாலும் இவர் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் லஞ்ச் டைமில் கூட. த கப்புள் ஹேட் அரேஞ்ச் டு ஹேவ் அ லஞ்ச் அட் த சேம் டைம்ஸ். அவரோட ஒய்ஃப் எடித்தோடு சேர்ந்து 2 பேர் ஒரே நேரத்தில் லஞ்ச் எடுத்துக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்காங்க. அண்ட் சி அண்ட் டாக் பை ஃபோன் டெலிஃபோட். Francis Pennant was one of the 2 subscribers to the expensive Society for Supplying Food. Society for Supplying Food அப்படின்ற, லிசன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சொசைட்டி ஃபார் சப்ளைங் ஃபுட் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கார். யார் அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ் பெனட். இது ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் சொசைட்டி இன்ஸ்டியூட். ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹோம் வித் 1000 வெரைட்டிஸ் நியூமேட்டிக் டியூப்ஸ் மூலமாக உணவு அனுப்பக்கூடிய ஒரு டியூப்ஸ் மூலமாக ஒரு நாளைக்கு 1000 வெரைட்டிஸ் 1000 வகையான உணவை வந்து என்ன செய்கிறாங்க, அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதில் இவரும் ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர். He was finishing his coffee in solitude when Mr. Bennett appeared in the telephone screen after work. ஸோ அவரோட காஃபி லஞ்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் பெனட் அப்பியர் ஆகிறாங்க டெலிஃபோன் ஸ்க்ரீனில். மிஸ்ஸஸ் பெனட் மிஸ்டர் பெனட்டோட ஒய்ஃப் எடித் வந்து அப்பியர் ஆக. ஸோ 2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. He then sped fast to his accumulator works at Niagara by the aerocar at speed of about 400 miles an hour. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வேலையை முடிச்சுட்டு எங்கே கிளம்புறாரு? அக்குமுலேட்டர் ஒர்க்ஸ் ஆன் நயகராவில் உள்ள இங்கேருந்து 400 மைல்ஸில் உள்ள தொலைவில் உள்ள ஒரு நயகரா அப்படின்ற அவரோட கம்பெனி, இன்னொரு கம்பெனிக்கு பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணுறாரு. எதில்? ஏரோகார். சரியா? 400 மைல்ஸில் வித்தின் ஆர் 1 ஹவரில் வந்து என்ன செய்யுது, கடந்துருது. ஸோ below him were the towns with moving pavements. ஸோ இதுதான் வந்து ஆத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு, ட்ராவல் எவ்வளோ ஸ்பீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. சரியா? 400 மைல்ஸில் 1 ஹவரில் என்ன செஞ்சிடறாரு, இங்கேருந்து ரீச் ஆகிடுறாரு. Below him were the towns with moving pavements which carry the wayfarers along the streets. ஒரு டவுனில் போகும்போது எனக்கு போகிறாரு பேமெண்ட்ஸ், அந்த நடைபாதையில் உள்ள நடந்து போகிற வேஃபரர்ஸ், நடைபாதையில் போகிறாங்களே அவங்களாம் பார்த்துட்டே போகிறாரு. He returned by the way of Philadelphia, Boston and New York to Centropolis. இங்கேருந்து போகும்போது எது வழியாக போகிறாரு? பிலாடெல்பியா, பாஸ்டன், நியூயார்க் வழியாக இங்கே எல்லாம் கடந்து சென்ட்ரோபோலிஸ்க்கு போகிறாரு. வேர் இஸ் ஏரோகார் புட் ஹிம் டவுன் அபவுட் 5 o'clock. ஸோ அவர் அங்கே போய் சேரையில் 5 o'clock ஆயிடுது. ஓகே, அபவுட் 5 o'clock த வெயிட்டிங் ரூம் ஆஃப் த எர்த் ஹெரால்ட் வாஸ் க்ரௌடட் வெயிட்டிங் பெனட் டு ரிட்டன். ஸோ வெயிட்டிங் ரூம், எர்த் ஹெரால்டோட வெயிட்டிங் ரூம் வந்து என்ன செய்யுது, பெனட்டோட ரிட்டனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு. ஸோ அங்கே போய்ட்டு அவர் நியூ ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் பார்க்குறாரு. ஸோ நியூ ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆஃப் பெனட். He chose carefully among the different proposals. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரப்போசல்ஸ்லாம் அவங்க வந்து இன்டர்வியூ மாதிரி வச்சுருக்காரு. அதில் வந்து நியூ இன்வென்ஷன்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு, செலக்ட் பண்ணுவார். ஸோ நியூ ரிசர்ச்சஸ் ஆஃப் பெனட். ஸோ அவர் சென்ட்ரோபோலிஸ் போனதுக்கப்புறம் அங்கே வெயிட்டிங் ரூமில் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களோட இன்வென்ஷன்ஸ், புது கண்டுபிடிப்புகளை இவர்கிட்ட சொல்லி ஆஃபீஸில் ஜாப் வாங்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் சூஸ் கேர்ஃபுல்லி அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ரப்போசல்ஸ் வரலாம். அதை எப்படி வந்து இவர் சூஸ் பண்ணுறன்றது கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும். த பெஸ்ட் வே வாஸ் அ யங் மேன் வாஸ் ப்ராட் ப்ரோ இண்டிகேட்டட் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அங்கே ஒரு யங் மேன் வரான், அவர் இண்டிகேட்டட் இன்டெலிஜென்டான ஒரு கண்டுபிடிப்போட வர்றான். என்ன அப்படின்னா, ஹி டோல்டு பெனட் அபவுட் த எலிமெண்ட்ஸ் எஸ்டிமேட்டட் அட் 75 now reduced to 32, which Pennant told him that it would reduce
1 in 3 weeks if he had money. ஸோ நம்ம ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா, ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸை 75லேருந்து 3 பங்காக என்ன செய்யலாம், நம்ம பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. 75 now reduced to 3-2, which Bennett told him that it would reduce to 1 in 3 weeks if he had money. ஸோ நம்மளை வேலை செய்கிற நேரத்தை வந்து இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா 75லேருந்து அதை 3 லெவலுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், குறைச்சிடலாம்னு சொல்கிறார். ஹி நியூ ஃபார் ஷியோர் தட் ஹி வுட் ஹவ் டிஸ்கவர்ட் த அப்சல்யூட் அண்ட் ரிசல்டன்ட். எ ஹியூமன் பீயிங் வித்தவுட் எ சோல் வாஸ் கன்ஃபார்ம்டு பை பெனட். ஸோ கண்டிப்பாக இது என்ன செய்யும், நமக்கு ஹியூமன் பீப்புள்கிட்ட ரீச் ஆகும்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறார். த யங் ஃபெல்லோ வாஸ் அசைன் டு சயின்டிஃபிக் எடிட்டோரியல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பெனட்ஸ் ஜேர்னல். ஸோ இந்த யங் ஃபெல்லோ வாஸ் அசைன்டு, அந்த யங் ஃபெல்லோவை ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் என்ன சார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறார் டு சயின்டிஃபிக் எடிட்டோரியல் டிபார்ட்மெண்ட்டில், பெனட்ஸ் ஜேர்னலில் சயின்டிஃபிக் எடிட்டோரியல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த யங் ஃபெல்லோவை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் இன்வென்டர். ஸோ ரெண்டாவது ஒரு ஆளை பார்க்குறாரு. செகண்ட் இன்வென்டர் ஹேட் த ஐடியா ஆஃப் மூவிங் த ஹோல் சிட்டி இன் த சிங்கிள் பிளாக். அவன் என்ன சொல்கிறான், ஒரு சிட்டியவே என்ன செய்கிறான், சிங்கிள் பிளாக்கில் மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலான்ற. அஸ் ஏ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் த டவுன் ஆஃப் சாப் சிச்சுவேட்டட் 15 miles ஃப்ரம் த சீ. கடல்லேருந்து 15 miles சாப்னு ஒரு டவுன் இருக்குது. would be transformed into a seaside resort. அதை வந்து கடலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ரெசார்ட்டாக நம்ம கொண்டு வரலாம், ஒரு சுற்றுலாத்தலமாக நம்ம கொண்டு வந்துடலாம்னு சொல்கிறார். ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் அட்ராக்டட் பை திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ நல்ல ப்ராஜெக்ட்னு அட்ராக்ட் ஆகிட்டார். ஸோ அக்ரீட் டு டேக் ஏ ஹாஃப் ஷேர் இன் இட். ஸோ அதில் ஹாஃப் ஷேர், அதோட பாதி செலவை வந்து நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் சாட் இன் ஈஸி சேர் இந்த ஆடிஷன் ரூம் டு ஹியர் த ப்ரப்போசல். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரப்போசல்ஸை கேட்குறாரு. ஸோ இது ரெண்டையும் என்ன செய்கிறார், ஏற்றுக்கிட்டார். ப்ரெஸ்ஸிங் எ பட்டன் ஹி கம்யூனிகேட்டட் வித் த சென்ட்ரல் கன்செப்ட் ரிவாஸ் சார்ம்டு அண்ட் த சீரீஸ் ஆஃப் டெலிசியஸ் ஹார்மோனிக் அல்ஜிப்ராக் ஃபார்முலா. ஸோ ஹி கம்யூனிகேட் வித் த சென்ட்ரல் கன்செப்ட். ஸோ அதோட கம்பெனி விஷயமாக 2-3 விஷயம் 2 பேர்கிட்ட பேசுகிறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த சீரீஸ் ஆஃப் டெலிசியஸ் ஹார்மோனிக் அல்ஜிப்ராக் ஃபார்முலா. ஸோ மியூசிக், அது ஒரு மியூசிக், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மியூசிக் வந்து என்ன செய்கிறார், கேட்குறாரு. ஓகே. Finally, the Francis Bennett spent his time for family. So during his meal, phonotelephonic communication was turned to speak to Edith. ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் டூரிங் இஸ் மீல், ஸோ அது எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபோனோடெலிஃபோனிக் கம்யூனிகேஷன் டர்ன் டு ஸ்பீக் டு எடித். ஃபோனோடெலிஃபிக் கம்யூனிகேஷனை வந்து என்ன செய்கிறார், எடித்திட்ட பேசுகிறதுக்காக ஆன் பண்ணுறாரு. எடித் டோல்டு ஹிம் தட் ஷி வாஸ் லீவிங் டு சென்ட்ரல் போலீஸ் டு த வெரி மூமெண்ட் பை டியூப். ஸோ அங்கேருந்து எடித் என்ன சொல்கிறாங்க, நான் இப்போ ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் சென்ட்ரல் போலீஸ்க்கு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, எலிசிஸில் வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்காங்க. வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்காங்க. அந்த கண்ட்ரிலேருந்து சென்ட்ரல் போலீஸுக்கு வித்தின் மினிட்ஸில் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சென்ட்ரல் போலீஸ் வெரி மூமெண்ட் பை டியூப் மூலமாக வந்துடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஹி கன்ஃபார்ம்டு ஹர் அரைவல் அட் சென்ட்ரல் போலீஸ் அட் 11:59 PM அக்கார்டிங் டு த சென்ட்ரல் போலீஸ் டைம். சென்ட்ரல் போலீஸில் டைமுக்கு 11:59 அங்கே வந்துடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் சப்மரீன் டியூப்ஸ் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் பாரிஸ் இன் 295 minutes. பாரிஸ்லேருந்து சென்ட்ரல் போலீஸ்க்கு 295 minutesல அந்த ஏரோ டியூப் மூலமாக வந்துடுறாங்க. தென் த ஏரோ ட்ரெயின்ஸ் ட்ராவலிங் அட் 600 miles an hour. Francis Bennett felt tired and went for a bath before going to bed. ஸோ ஏரோ காரில் ஒரு 600 miles 1 hour வந்தார். இவங்க 295 minutesல வந்துடுறாங்க டியூப் மூலமாக. ஓகே. ஸோ இதுதான் Francis Bennett felt tired. ஒன்றும் இல்லை, ஃபைனலி Francis Bennett feeling tired and went for a bath. ஸோ before going to bed, தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குளிக்கிறதுக்காக அவர் போகிறார். he touched the button and got ready to for bath. ஸோ அதுவும் மெஷின் தான். பட்டனை டச் பண்ணோன்னா அவர் என்ன செய்ய, ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அவரை குளிக்க போகிறார். ஸோ தட் இஸ் அ ஸ்டோரி எண்டு. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டோரி we have learned and 2089 our life how would be, எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே. what's the conclusion of the story? The story brings out that fact that as long as humans aspire and work hard, there will be a developments and innovations in this world. The story brings out that fact as long as humans aspire the work hard. ஸோ இந்த ஸ்டோரி எதை சொல்லுது அப்படின்னா,
ஹியூமன் பீயிங் வந்து எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணனால டெக்னாலஜி நம்மளை எவ்வளோ எவ்வளோக்கு இப்போ கொண்டு வந்திருக்கு, இனிமேல் எப்படி கொண்டு போகுன்றது சொல்கிறார். தேர் வில் பி அ டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன்னோவேஷன் இன் திஸ் வேர்ல்டு. ஸோ அதனால தான் என்ன செய்யுது, டெவலப்மெண்ட்டு புது புது கண்டுபிடிப்புலாம் இந்த உலகத்தில் வருது. ஸ்மோக் ஃப்ரீ வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் மெஷின்ஸ் தட் வுட் இன்ஸ்டன்ட்லி டூ வாட் யூ டிசைர் வில் கம் ஃபோர்த். ஸோ இனி வரும் காலங்களில் புகையில்லாத ஸ்மோக் ஃப்ரீ வெஹிக்கிள்ஸ் வரலாம். அண்ட் மெஷின்ஸ் தட் இன்ஸ்டன்ட்லி டூ வாட் யூ டிசைர் வில் கம் ஃபோர்த். உங்களோட வாழ்க்கையை ரொம்ப என்ன செய்யலாம், எளிதாகிக்கலாம். Therefore, humans will achieve maximum hits in the field of science and technology. In 2002, 89, definitely the human beings will achieve the maximum heights. அந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மிகப்பெரிய உயரத்தை அடைவாங்கன்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பேஷண்ட் லிசனிங் this story we have learned. Okay, we will meet another one location like this. Thank you.